morning dear students, in the previous class we are discussed about the basic properties of the charges. There are three basic properties of the charges. They are here, charge is additive in nature, and the second property is charge is conservative or conserved, and the third one is charge is quantized. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ explain the conservative property of the charge, quantized property or additive in nature ಅಂತ explain ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು explanations just mention the properties, that is basic properties of the charges ಅಂದ್ರೆ just we have to mention these three properties. Along with these three properties there is also some other properties of the charges are there. They are the easiest properties is that is charge is like charges are repel, unlike charges are attract each other, and the charged body attracts the like uncharged bodies. ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. Along with that, if they are asked explain the additive nature, conservative nature, quantization nature ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರತ್ತರ what is meant by additive nature of the charge. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ additive nature ಅಂದ್ರೆ in a system the total charge charge on a body is equal to the algebraic sum of the charges on different charges on different parts of the body. That is the additive nature of the charge. The second property is conservative. In conservative ಅಂದ್ರೆ the charges neither be created nor be destroyed. That means in any isolated system the total charges remains constant. You discuss ಮಾಡಿದಿರಾ when a comb is rubbed with dry air or glass rod is rubbed with silk, then the electron transfer takes place from one body to another body. In those cases there is no destroy or there is no induce of the charges. Charges neither be created nor be destroyed. That is explained in the this property, that is conservative property. You want the example to explain ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Quantization property is most important. All the free charges are the integral. All the free charges are the integral multiple of charge of the proton or charge of the electron. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ +1e ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ -1e ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ +2e ಆರ್ -2e. ಈ ತರ n = 1 2 3 ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬಹುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂತ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ the charge electron gained by the body or electron lost by the body is only in the form of discrete. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ? ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1 2 3 4 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 1.5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 10.2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗೇನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ represents the discrete value, not continuous ಆಗಿರಲ್ಲ. 1.2 1.3 5.7 ಇರಲ್ಲ. 1 2 3 4 n is equal to ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಜರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಈ ತರ ನೀವು ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. Other properties of charges. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಲೈಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Example, positive sign ಇರೋ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. These are the example. ಇದು ಒಂದು ಪೇಲ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಒಂದು ಪೇಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಬೇಕು.
ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ತರ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ನೇಚರ್ ಇದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. That is the one of the basic property of the charges. ಏನು like charges repel each other, unlike charges attract each other. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಬೇಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. like charges, write down in bracket same sign. like ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈನ್, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪಲ್ and unlike charges. ಅನ್ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್. ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಸ್ತಾರ ಉದ್ದೇಶ ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಹೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪಲ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡೀಸ್. ನೀವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಹತ್ರ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರೋ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಕೂಮ್ನ ಹೇರ್ಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿ, ಕೂಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ಕೂಮ್ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಕೂಮ್ ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ನೀವು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ಸಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ. ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ. ಪೇಪರ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಲೈಟ್. ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್, ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಲೈಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಮ್ನ ನೀವು ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೇಪರ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ charged body attracts light ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಸ್ ಇರೋ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡೀಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು, ಕೂಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಪೀಸಸ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಟೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಯ್ತಲ್ವಾ. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If the charges are supplied to the body, we know that in case of conductor, the charges always reside or present only on the outer surface of the conductor. ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ, ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಲೋಕಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಸೈಡ್ ಆನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ reside means present
ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆಯಾ, ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಓನ್ಲಿ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಮೇಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ reside only on the outer surface of a conductor, outer surface of a conductor or charged body, conductor of any shape. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್. Mass may or may not be exist with charge. Best example ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕ್ಯೂ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ? ಮಾಸ್ ಇದೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇಲ್ಲಂಗಿರಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಮಾಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ must be exist with the mass, but mass may or may not be exist with charge. mass ಇರೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು ಮಾಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಹಳ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ always associated with the charge is always associated with the charge is always associated with mass. ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್, ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಮಾಸ್ ನೋಡಿ, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ cannot exist. But charge cannot exist without mass. Bracket close ಮಾಡಿ. ಮಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗಿದ್ರೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಅರೇತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. Charge is independent of velocity. Of the body. ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೆದರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಆ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮೋಷನ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಮೋಷನ್ ಜೊತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದು ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. 6, 7 and 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂತ. ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಚಾರ್ಜ್, ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ q ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ q ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದನ್ನೇ ಬರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್? The rate of change of velocity, or generally the rate of increase in velocity with respect to the time. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, 10 ಆಯ್ತು, 15 ಆಯ್ತು, 20 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ 5 ಇತ್ತು, 20 ಆಯ್ತು, 20 25 ಆಯ್ತು, 100 ಆಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಗೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ನ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕೇಸ್ 7 and 8 ಎರಡು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಟ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ 6th ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ produces ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? an electric field. ಚಾರ್ಜ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ produces both electric field ಬರ್ಕೊಂತಾ ಇರಬೇಕು and magnetic field. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಬಾಯಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೋತ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ನ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. an accelerated charge radiate energy radiate ಮಾಡುತ್ತೆ in the form of ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? in the form of electromagnetic wave. radiates energy in the form of electromagnetic wave. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರಾ? A charged body attracts the light uncharged bodies. Third point, the charges only present on the surface of the outer surface of the conductor of any shape. The fourth point is charge is always associated with mass. ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? The fifth point is charge is invariant or that is independent of velocity of the charge or body. ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗದೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. 6th point is ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ charge in acceleration that produces the energy in the form of electromagnetic wave. These are the other properties of the electric charges. Clear ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಮುಗಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೈಡ್ ಆನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ electrostatic force. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗಿತು. ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್. ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ both are the same charges, they are the like charges. What is the force between them? ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದು ಈ ಫೋರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು q1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, ಇದನ್ನ q2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ F21. F21 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇದು ಅದನ್ನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇನಿದು? F12. F12 is the force on the first charge by the second charge. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ನೇಚರ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ? ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಅದು ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ F12 ಇದು F21. ನೋಡಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು? ವಿ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಬಂತು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ. ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಬಂತು ಯಾವಾಗ? ಸೇಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ we know the 2 types of the forces between the charges. They are attractive force and repulsive force. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಮುಂಚೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್.
ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ stationary charges or the charges which are at rest is called electrostatic force. Static ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? This force value or the magnitude and direction of the force is first experimentally given by the Coulomb. ನೀವು SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಷ್ಟ ಕೂಲಂಬ್ ಸಿ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಅದೇ ತರ ಕೂಲಂಬ್ ಕೂಡ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು, ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ನೇಮು ಅಂದ್ರೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೂ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ give the magnitude and direction of the electrostatic force? Coulomb. Coulomb first experimentally ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ Coulomb's law ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ electrostatic force ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the attractive force or repulsive force between the two stationary charges which are at rest ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. stationary charges ಅಂದ್ರೆ the charges which are at rest ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ the force of attraction the force of attraction or attraction ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. the force of attraction or repulsion between the two ಬೇಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. between two point charges, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಆಗಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜಸ್, the force of attraction or repulsion between the 2 point stationary charges is called electrostatic force. is called electrostatic force. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? electrostatic force ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು Coulomb. It was experimentally given by or determined by, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಫೋರ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು Coulomb. It was experimentally determined or given by Coulomb. Experimentally determined or experimentally given by Coulomb. Clear ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಬಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೆ Coulomb's ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ Coulomb's ನ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ that may be represented by plus q or minus q. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಗೋಬಹುದು plus q or minus q. ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜನರಲಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ
ಇದನ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಲೆಂತ್ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ತಗೊಳಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೂಸ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್, ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ Q1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಗೊಂತಾರೆ Q2 ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್, ಇದು ಸೈಜ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಸಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 1 ಮೀಟರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸೈಜ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸರ್ 0.1 mm ಇದೆ, 0.2 mm ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇದು 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಸಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ cannot produce any electric force. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರಿಪಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಸೈಜ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಹೂಸ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್, ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ whose size is negligible when compared to the distance of separation. ನೀವು ಸಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಅದರ ಸೈಜ್ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ source charge. It is also represented by plus Q or minus Q. Next derivations ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು, ಈ ತರ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನು ಸರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ we know that charge is always produces the electric field. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅರಿತಲ್ಲ? ಎ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ, ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಚಾರ್ಜ್ which produces an electric field. A charge which produces an electric field around it is called source charge. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಸೈಜ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು. ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ನ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಒಂದು ರಿವರ್ ನ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಿಂಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಾವು +1 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ and it is a 1 coulomb or unit ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯೂನಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು, 1. ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು. ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು, ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದ್ದು ಸೈಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪಾಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ +1 ಕೂಲಂಬ್. +1 ಕೂಲಂಬ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್, a small unit. ನೋಡಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1, ಯಾವುದು ನೇಚರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್. a small unit positive charge used, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ +1 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಯೂಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೀಬಹುದು ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಡಿಫೈನ್ electric field, electric field is called test charge. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಫೀಲ್ಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫೀಲ್ಡ್, has no, a test charge has no electric field. Electric field around it. ನೋಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ, ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್
ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ the presence of or does not change the existing electric field. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Test charge cannot produce the electric field and it does not affect on the existing electric field. ಇದು ಕೆಲಸ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Which law is used to determine the force between the two charges? Coulomb's law. Now Coulomb first experimentally determined the electrostatic force. That means force of attraction or repulsion between any two charges which are at rest ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 18 ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಕೂಲಂಬ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟೈಪ್ ಕೊಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋಬೇಕು. Write down 18 Coulomb's law in electrostatics. Coulomb's law in electrostatics. ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೇಟ್ Coulomb's law in electrostatics ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲದೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದು ಬರ್ಕೋಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ Coulomb's law in electrostatics. ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? What is the use of Coulomb's law? I already told that Coulomb's law is used to determine the magnitude and direction of the electric force of attraction or repulsion between any two point charges or stationary point charges. That is the use of Coulomb's law. The statement ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. Coulomb's law, according to Coulomb's law, the force of the electrostatic force of attraction or repulsion between the two stationary charges placed in air or vacuum. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ? ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅವಾಗ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ Coulomb ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು Q1 ಮತ್ತೆ Q2 ನ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? -1 ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರು ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ the force, the magnitude of the force is always positive. The electrostatic force ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೇ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಚಾರ್ಜ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಇದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And the force is inversely proportional to the square of the distance between the two charges. This is the statement. It's not correct. The force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to the product of magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು the force is depends on the magnitude of the charges, that is directly depends on the product of the magnitude of the charges and also the square of the distance between the charges, that is inversely proportional to the square of the distance between the charges. First statement ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? The Coulomb's law gives an idea about the force of attraction or repulsion between the two point charges which are at rest. ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು.
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ force of attraction, electrostatic force of attraction ಆಗ್ಬೋದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪಲ್ಷನ್, the force of electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges. 2 point charges ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜಸ್. 2 point stationary charges is ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? Q1 Q2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ proportional to the product of magnitude. ನೋಡಿ ಬರೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ Q1 Q2 ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಎಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್, ಚಾರ್ಜಸ್ ನ Q1 Q2 ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು square of the square of the r ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ. Q1 Q2 ಮನೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ between them means between the 2 point charges ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮಾ ಕ್ಲೋಸ್. ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವೇನೋ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Q1 Q2 ಆರ್ ದಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r. then the force on one charge is, that is Q2 or Q2 by the Q1 is F21, and the force on the first charge by the second charge is F12. Right? This F12 and F21 both are equal and opposite ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ F ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜನರಲಿ F ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ F is equal to ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? according to Coulomb's law, the product of magnitude of the two charges, that is Q1 Q2 product and magnitude divided by ಏನಿದೆ inversely proportional to the square of the distance between the. ಇಷ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕೋಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. F12, this is F21, the distance between the two charges is taken as R.
ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ F1 or F2 they are both are same, therefore they are taken as F. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. F is directly proportional to Q1 Q2, U must be proportional to the square of this case, is R square. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಸಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.